मंत्र जप, सब कुछ सुकड़ जाएगा। मौत है, वासना मर जाएगी। मौत है, लोभ समाप्त हो जाएगा। उस वक्त मौत है, कामनावां नहीं पैदा होंगियां। मौत है, वासना नहीं पैदा होएगी। बहुत लंबे चौड़े जप तप दे नाल जो मन की शुद्धि नहीं होएगी, मौत नूं कबूल करन नाल मन की शुद्धि हो जाएगी। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, होए सबन की रेन का, तो आओ हमारे पास। सारियां दी चरण धूड़ बन जा, हर एक दी। धर्म की है कदमां विच बैठना, राजनीति की है अगले दे सिर ते बैठना। और सिर ते बैठ के कई दफा ये बोझ भी इतना वधा देंदे ने, अगले दियां गर्दनां तोड़ के रख देंदे। ये भी महसूस करते। राजनीति सिर ते बैठती है, धर्म कदमां विच बैठता है, पैरां विच बैठता है, बल्कि पैरां ते भी थल्ले बैठता है। धूड़ बन के रहिंदा है, खाक बन के रहिंदा है। बड़ा कीमती बोल है गुरु नानक देव जी महाराज दा। फारसी दा एक शब्द है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा। शुरू ते इत्थों आउंदा है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करपतार। पर इसदियां अखीरलियां पंक्तियां मैं तुहाडे सामने रखा। महाराज कहते ने, बदबख्त हम चों बखील गाफल। हे परिपूर्ण परमात्मा, मैं कोई खुशकिस्मत नहीं हाँ, वड्डे बख्त वाला नहीं हाँ। मेरा बख्त चंगा नहीं है, मेरा भाग चंगा नहीं है। बदबख्त हम चों बखील गाफल। दूजा मैं बखील भी हाँ। बखील कहते निंदक नूं, फारसी अरबी दे। ये धन गुरु नानक देव जी महाराज की अत्यंत निर्माणता। बदबख्त हम चों बखील गाफल, बेनजर। अखां भी कोई नहीं, नजरां भी कोई नहीं, देख भी नहीं सकता, देखण दी ताब भी कोई नहीं। बदबख्त हम चों बखील गाफल, बेनजर बेबाक। बेबाक उस बंदे नूं कहंदे ने, पंजाबी च कह दिंदे ने मूंह फट, जबान ते लगाम ही कोई नहीं, जो आया कही जांदा है। भावें किसी दा दिल टुटदा है ते टुटे, भावें अनर्थ होंदा है ते होवे, भावें कलेश मचदा है ते मचे, भावें दुफाड़ होंदा है ते होवे। घर दे मूंह फट, जबान काबू च नहीं। महाराज कहंदे ने, बदबख्त हम चों बखील गाफल, बेनजर बेबाक। नानक बगोयद जन तुरा, तेरे पास चाकरां पा खाक। मेरे को हुण इक्को ही आसरा है, हे परिपूर्ण परमात्मा, जो तेरे रस्ते ते चलदे ने, बस उन्हां रस्तियां दी खाक मैनू बना दे, ताकि मैं उन्हां दे कदमां नाल छू जावां, ताकि मैं उन्हां दे कदमां नू स्पर्श कर लवां, ताकि उन्हां दे कदमां दा सदका किधरे मैं भी पहुंच जावां, मेरी खाक भी पहुंच जाए। इतनी निर्माण था। धार्मिक मनुख कदमां विच बैठ के राजी है, राजनैतिक मनुख सिर ते बैठ के राजी है। उदी ते पूरी कोशिश है मनुख दे सिर ते बैठना है। और इतना वजन वधा लेंदा है, कई दफा गर्दना टुट के रह जांदियां, सिर तोड़ के रख देंदा है। दूसरा धार्मिक कदमां विच बैठदा है, कदमां तो भी थल्ले खाक बन के खुश है, राख बन के खुश है। नानक बगोयद जन तुरा, तेरे चाकरां पा खाक। जो तेरे चाकर ने, जो तेरे मार्ग ते चले ने, बस उस रस्ते दी खाक मैनू बना दे। उन्हां दे कदमां नाल मैं छू जावां, उन्हां दे पैरां नाल मैं छू जावां। इतनी निर्माणता, इतनी गरीबी। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे ए वाक मुख्तसर मैं अर्ज करा। मनुख दे अंदर जीवन दी बड़ी प्रबल लालसा है, ते महाराज कहंदे ने, लालसा इतनी होवे कि 4 युगां वर्गी उम्र हो जाए, चलो लखां सालां वर्गी उम्र हो जाए। तो क्या फिर भी मनुख मौत नूं मनण नूं राजी होवेगा? कतई नहीं। ये भी मर्ज करते, उसकी फिर इस तरह की चाहत हो जाएगी, होर दसूणी होए, इस तो भी ज्यादा होर होवे।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋਰ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਜਦ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਤੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ, ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਤਪੱਸਿਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਬੀ ਕਰੋ, ਬਹੁਤਾ ਜੀਵ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਦੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨੇ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਈ ਲੇਖੇ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, 4 ਯੁਗਾਂ ਵਰਗੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਤੋ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਲੰਬਾ ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਲੜੀਵਾਰ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜੀਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਜੀਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਜੀਵਾਂ, ਇਤਨਾ ਜੀਵਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਵਾਂ, ਮਰਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਇਤਨੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ, ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵਾਂ ਕਿ 9 ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਨਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮਤਾਲਾ ਕਰਨਾ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਭਗਤਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਠੱਗਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਚੋਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਡਕੈਤਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਦੈਂਤਾਂ ਕੋਲ ਗਏ। ਜੋ ਦੈਂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਫਕੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਚੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਮਹਾਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਠੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਏ ਜੋ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਥੱਕ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਈਏ, ਕਿਧਰੇ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ, ਭੂਮੀ ਚੋਰ ਵਰਗੇ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂ ਡਕੈਤ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਪਹਿਨੇ, ਗਤੀ ਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਮੋੜ ਦਈਏ, ਬਸ ਰੁਖ ਹੀ ਮੋੜਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕੂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰੁਖ ਮੋੜਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਬਾਲਮੀਕ ਡਾਕੂ ਸੀ, ਸਪਤ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਰੁਖ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਸ਼ੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਵੀ ਬਣਿਆ, ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਮਹਾਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ, ਮਹਾਨ ਤਪੇਸ਼ਵਰ ਬਣਿਆ। ਰੁਖ ਮੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ, 9 ਖੰਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਵੇ, ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬਨ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਨ, ਇਤਨੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ।
ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਬਈ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਜੋ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਆਖਣ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਲਵੇ। ਜਸ ਕੀ ਰਤ ਜਸ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਜਸ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਰਸ ਲਵੇ। ਉਹਦਾ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਰਸ ਉਹ ਆਪ ਲਵੇ। ਬਈ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਜੀਵਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀਵਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭਤਾ ਬੜੀ ਹੋਵੇ, ਪੂਜਾ ਬੜੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਸ ਬੜਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਅਤ ਸੁੰਦਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ, ਚੰਗੀ ਕੁਲ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਕੁਲ ਜਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਘਰਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ, ਫਿਰ ਚਲਾਕ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਵੇ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਫਿਰ ਚੋਟੀ ਦਾ ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੋਟੀ ਦਾ ਧਨਵਾਨ ਹੋਵਾਂ, ਚੋਟੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਅਤਿਅੰਤ ਸੁੰਦਰ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ। ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਜਾਣੋ, ਇਸ ਲਾਸ਼ ਜਾਣੋ, ਇਤਨੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ, ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਤਨੀ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਤਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਹਾਂਜੀ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ। ਜਗਤ ਦੀ ਹਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਖਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕਿ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਤਰੇ। ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕੀੜਾ, ਮਾਮੂਲੀ ਕੀੜਾ, ਜੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀੜਾ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਵਿਅਰਥ ਕੰਮਾਂ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਰਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ।